strategy, after implementing of strategy, next one is monitoring of portfolio. Here portfolio, do you know what is meant by portfolio? Here the portfolio means the various securities which the investor creates his objectives of managing the different funds and getting the returns. So here portfolio management is generally done with the help of portfolio managers who are, after understanding the client's requirements and his ability to undertake risk, design a portfolio with a mix of financial instruments with maximum returns of secured future. So financial instruments, here portfolio means financial instruments. That means the investor who seeks to put his investments on different companies and get the maximum returns with a security of future. The portfolio management is very, very important for the investors who put their investments in different companies to get their returns maximum and having the risk minimum. So here the monitoring is nothing but the performance of portfolio which is evaluated means again we are counting the numbers. If the returns are getting higher, getting growth or decreasing in values. So ఇక్కడ మానిటరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కటి మనం పరిశీలించడం, మానిటర్ చేయడం. సో ఇక్కడ పరిశీలిస్తున్నాం ఏంటి, ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఆఫ్టర్ ఫార్ములేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యు ఆర్ మానిటరింగ్. సో ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి రిటర్న్స్ తీసుకుంటున్నావు, అయినా కూడా మనం ఏం చేయాలో గమనిస్తూ ఉండాలి ప్రతిసారి. సో మన యొక్క రిటర్న్స్ అనేది ఇయర్ ఎంత ఉంది, లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది, వెన్ కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్ this year is increasing returns or decreasing returns. So there is a risk or not having risk, there is an demand for our products or not, there is a value in the share market or not, the value is increased or decreased. These measures has to be taken, these performance measures has to be taken to grow the future value. So future లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క వాల్యూ పెంచడం కోసం మనము ప్రజెంట్ ఏం చేస్తాము, ప్రతి ఒక్క వాల్యూని, ప్రతి ఒక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ని, ప్రతి ఒక్క దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే మానిటర్ చేస్తూ గమనిస్తూ ఉంటాము. సో ఎందుకు గమనిస్తామంటే టు ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్, టు మేక్ ఇట్ ఆప్టిమల్ అండ్ ఎఫిషియంట్ అంటే బాగా చక్కగా అనేసి, సమర్థవంతంగా అనేసి. సో సమర్థవంతంగా ఒక వాల్యూని నువ్వు పెంచుకోవడం కోసము ప్రతి ఒక్క పర్ఫార్మెన్స్, హియర్ మానిటరింగ్ ఏం మానిటర్ చేస్తామంటే పర్ఫార్మెన్స్. సో ఆల్రెడీ మనం చేసిన పర్ఫార్మెన్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్స్ ఎలా ఉంది, సో రిటర్న్స్ ఎలా ఉంది, ప్రతి ఒక్క షేర్ హోల్డర్కి ఎలా ఇస్తున్నాడు రిటర్న్స్, సో నవేడేస్ ఎలా ఉన్నాయి, ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది, ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా, ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ప్రతి ఒక్క పర్ఫార్మెన్స్ని మనం ఏం చేయాలా గమనిస్తూ వచ్చి రిస్క్ని అజ్యూమ్ చేసి ఏదైనా మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయా రిస్క్ అవాయిడ్ చేసుకునేదానికి ఉంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవడం కానీ, లేదంటే రిటర్న్స్ సరిగా రాకపోతే రిటర్న్స్ పెంచుకునే మెజర్స్ తీసుకోవడం కానీ ఇక్కడ జరుగుతుందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 4 steps which involved in the scope of investment management. First one is identification of investors requirements. So every investor should identify what is the minimum requirements of putting an investment in different companies. Either it may be MNC company or it may be small scale industries. ఏదైనా సరే ఒక కంపెనీలో కావచ్చు, ఒక బిజినెస్లో కావచ్చు, ఒక ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడానికి ముందు he has to identify the where we have to put, ఎక్కడ పెట్టాలి. So he has to collect all the data of the companies which having the maximum returns and with having the lowest risk. Sometimes some companies have highest risk and highest returns. So some companies have moderate risk. So where we have to put our financial funds and where we will get the returns, where we will receive the highest returns with minimum risk and having security, safe liquidity. He has to take every data, everything, and he has to think in all dimensions, అంటే అన్ని మూలలో అన్ని విధాలుగా ఆలోచించి అతను తన యొక్క మనీని తీసుకుని వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్మెంట్గా పెట్టాలి. ఫస్ట్ హీ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎలా పెట్టాలి అనేది అతనికి తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫార్ములేషన్. సో ఫార్ములేషన్ అంటే ఏర్పరచుకోవడం. సో ఎలాంటి దీంట్లో ఏర్పరచాలి, మన యొక్క ఫండ్స్ని ఎలా మనం తీసుకోవాలి, తీసుకుని వెళ్ళి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సో పెట్టిన ఆ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా పెట్టాలి, ఏ రూపంలో పెట్టాలి, అసెట్ రూపంలో పెట్టాలా, ఫినాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్
ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రూపంలో పెట్టాలా, ఇలా అతను నిర్ణయం అనేది తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఎక్కడ పెట్టాలి అని అనుకున్న తర్వాత అతను రియల్గా ఏం చేస్తాడు, ఆ యొక్క ఈవెంట్ని చేస్తాడు. అంటే రియల్గా తీసుకుని వెళ్ళి షేర్ మార్కెట్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే చేస్తున్నాడు, పెడుతున్నాడు, పెట్టిన వెంటనే వచ్చేస్తాయి రాదు. సో ఆ యొక్క కంపెనీలో ఉన్న ఓనర్స్ ఆ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ని యూజ్ చేసుకొని ఏం చేస్తారు, స్టాక్ని కానీ కమోడిటీస్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ ప్రజలకు అందించడం జరుగుతుంది. తద్వారా సేల్స్ జరిగిన వెంటనే మనకి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. కంపెనీకి ప్రాఫిట్స్ వచ్చిన వెంటనే ఆ యొక్క కంపెనీ ఓనర్ ఏం చేస్తాడు, ఎవడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టింటాడో ఆ ఇన్వెస్టర్కి డివిడెండ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇక ప్రాఫిట్స్ని డివిడెండ్స్ రూపంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, రిటర్న్ చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ మానిటరింగ్ ద పోర్ట్ఫోలియో. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, బాగానే ఉంది, రిటర్న్స్ వస్తుంది. సో గమ్మునే వదిలేస్తావా ఇయర్ తర్వాత? లేదు కదా. మనం ఏం చేస్తాం, ప్రతి ఇయర్ ఆ కంపెనీని అనాలసిస్ చేస్తూ వస్తాము. సో ఈసారి కంపెనీకి ఎంత వచ్చింది రిటర్న్స్, ఎంత వచ్చింది ప్రాఫిట్స్, నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది. సో ఇలాంటివన్నీ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎప్పటికప్పుడు ఆ యొక్క ప్రాఫిట్స్ని అజ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఒక ఎవాల్యుయేటింగ్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూని మళ్ళీ తిరిగి లెక్కించడం. సో ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది, ఎవాల్యుయేట్ అంటే దాన్ని గణించడం అనమాట. సో ఇట్లా గణిస్తూ ప్రతి ఒక్క రూపీని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు కొన్ని మెజర్మెంట్స్ అనేది తీసుకుంటారు. సో రిస్క్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి, దానికి ఒక ప్రికాషన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇలా తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, డెవలప్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్. సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ investment management, how the investor should process these different concepts. So how he has to control and how he has to take the process. There is a one by one step process. First one, set investment policy. We have to set ante oka chota teesukoravadam, set chesukovam. So investment policy provides a raw material for the investment మేనేజ్మెంట్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ అనేది రా మెటీరియల్ లాంటిది అనమాట. సో అంటే ఫండ్స్ అంటే రా మెటీరియలే కదా. సో దాన్ని తీసుకొని పోయి ప్రాసెస్ చేస్తేనే కదా మనకి రిటర్న్స్ వస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ స్టేజ్ వేరియస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అసెట్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ దేర్ ఫ్యూచర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. సో ఈ స్టేజ్లో వేరియస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఐడియాస్ అనేది వస్తాయి. సో ఎందులో పెట్టాలి, అసెట్స్. సో వేరియస్ అసెట్స్ లైక్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ ఎకనామిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఓకేనా. సో ఆర్ బిజినెస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్స్లో మనం ఏం చేస్తాం, మన యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ని పెట్టాలి. ఫ్యూచర్స్ అంటే దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. సో ఫినాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, అది ఎలా ఉంటాయి. సో ఎకనామిక్ యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి. సో దాంట్లో పెట్టడం వల్ల మనకి ఎలాంటి లాభాలు వస్తాయి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీస్. ద గోల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ ఇస్ టు డిసైడ్ విచ్ స్టాక్ టు బి హెల్డ్ ఇన్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో. ఏ స్టాక్లో మనం వెళ్ళి మన investment portfolio is nothing but the different securities is nothing but the asset value which has then future economic value or financial value. The assets which are converted into the financial value. ఒక అసెట్ తీసుకుంటున్నావు, అసెట్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నావు. సో ఆ యొక్క అసెట్ ఏం చేస్తుంది, మనకి ఫ్యూచర్లో ఒక వాల్యూ అనేది ఇస్తుంది కదా, ఒక ప్రాఫిట్ అనేది ఇస్తుంది కదా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ అనమాట, ఓకేనా. సెక్యూరిటీస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అంటే ప్రొటెక్షన్. సో ఒక ప్రొటెక్షనే, కానీ ఇక్కడ ఒక ఫినాన్షియల్ అసెట్ని ఇక్కడ ఒక అసెట్కి ఒక ఫ్యూచర్లో ఒక వాల్యూని ప్రొవైడ్ చేయడం, ఓకేనా. సో మన అసెట్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు ఆ అసెట్ అనేది ప్రాసెస్ అయ్యి రా మెటీరియల్స్ని ఫినిష్డ్ గుడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, కమోడిటీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఒక సమ్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది కదా, ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుందా లేదా ఆ మిషన్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం కోసం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సెక్యూరిటీస్, ఓకేనా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫినాన్షియల్ అసెట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఎకనామిక్ అసెట్స్, ఓకేనా. నెక్స్ట్, ద ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ రిక్వైర్స్ ఫస్ట్ వన్, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీలో మనం ఏం సెట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వన్ డిటర్మినేషన్ అంటే తెలుసుకోవడం, తెలియజేయడం. సో ఎలా మనము ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి, ఎంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనేది మనకు తెలియాలి. సో ఎంత ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్కలాగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అవసరం అవుతుంది. సో మన యొక్క ఎర్నింగ్స్ని మొత్తం తీసుకొని వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయం, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మనకి కొంత డబ్బు అవసరం అవుతుంది మన పర్సనల్ యూజెస్కి. సో మనం ఏం చేస్తాము, సో ఆ కంపెనీలో ఎంత పెట్టచ్చు, ఎంత పెడితే మనకి రిటర్న్స్ వస్తాయి, హైగా పెడితే ఎలా వస్తుంది, లోగా పెడితే ఎలా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ they have to decide how much amount we have to invest. So next, determination of investment objectives. What is meant by investment objectives? Objectives is nothing but the security, safety, liquidity, risk, returns.
ఇదే కదా మనం చెప్పుకున్న ముందు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో. సో మనకి సేఫ్టీ ఎంత ఉంది, రిస్క్ ఎంత ఉంది, నెక్స్ట్ లిక్విడిటీ పొజిషన్ ఉందా లేదా, ట్యాక్స్ బర్డన్స్ అనేది తగ్గుతుందా లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం వల్ల వేరియస్ కంపెనీస్లో. సో ఇలాంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నిటిని మనం ఏం చేయాలా తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అసెట్స్. పొటెన్షియల్ అంటే శక్తివంతమైన, అంటే మనకి రాబడి ఎక్కువ వచ్చే అసెట్స్లో మనం వెళ్ళి పెట్టేలాగా మనము చూసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ అసెట్స్. సో ఫినాన్షియల్ అసెట్స్లోనా, లేకపోతే ఫిజికల్ అసెట్స్లోనా, అంటే మనీ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లోనా, ఎందులో పెడితే మనకి ఎక్కువ రాబడి అనేది వస్తుంది. పొటెన్షియల్ అంటే శక్తివంతమైనది, ఎనర్జెటిక్ పవర్ అని అర్థం. నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అసెట్స్. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. సో వేరియస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, సో ఎక్కడైనా సరే నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కడ పెట్టినా కూడా అసెట్స్ మీద పెట్టచ్చు, దేని మీద పెట్టచ్చు. సో